खालसा वाहिगुरू जी की सत्कारयोग साध संगत जीओ। अज आपां जपजी साहिब की जो संथ्या चल रही है उसका पौड़ी नंबर 2 और पौड़ी नंबर 3 उसका उचारण और उस दे विच जिहड़ी आईयां है औखे शब्द उन्हां दे अर्थ उन्हां दी सांझ पावांगे। आप सारे गुरमुख प्यारिआं नूं बेनती है कि ये वीडियो नूं शुरू तो लैके आखिर तक वेखना है ताकि आपां नूं गुरबाणी की पूरी समझ आ सके। और पूरी वेखण तो बाद पसंद आउंदी आ तां लाइक करना है, लाइक करके शेयर करना है ताकि ये गुरु साहिबान का जिहड़ा संदेश है सिक्ख्या है वो घर घर में पहुँच सके। उवें ही है, पहला मैं पढ़ूंगा, आप जी ने सुनना है। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाइए, हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मै जे बुझै तां हउमे कहे ना कोए। इस तरह ठीक विश्राम दे के बड़े प्यार दे नाल सह दे नाल ठरामे दे नाल बाणी नूं पढ़ना है। हुण ये पौड़ी नंबर 2 दे विच जो शब्दां दी जाने अणजाने दे विच आपां तो उचारण दे विच गलती हो जाती है वो मैं आप जी के ध्यान दे विच लैके आउणा है। पहला शब्द है आकार। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੋਂ 90% इस तरह की गलती ਹੁੰਦੀ है। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ है वो ਐਂ कर ਦਿੰਦੇ हैं जो कि गलत है। ਐੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਨਾ है वो ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ है, ध्यान नहीं ਦਿੰਦੇ ਤੇ जो ਆ ਸਪੈਲਿੰਗ है वो अपने मूँहों निकलते है। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ करना है आ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। स्पैलिंग की है जज्जे नूं बिहारी एड़ा मुक्ता। और अपने जाने शुद्ध पढ़ रहे हैं, शुद्ध पढ़ते हुए उन्होंने जिया चाहे जियां पढ़ जाते, कन्ना ला के पढ़ जाते। नहीं, यह उचारण गलत है। सही उचारने का की है मैं आप जी को नुकता दस दिना है। और ये नुकता यूनीफार्मली इस तरह के शब्दों से सारे ही लागू होंदा, इहदे विच कोई नहीं। आखिर दे विच जो ऐड़ा मुक्ता हुंदा है किसी भी शब्द ये चीज़ याद रखनी है कि उस तो पहला जिहड़ा अखर उहनूं लगी हुई जो मात्रा है, जिवें इत्थे इत्थों पहला अखर आ जज्जा, जज्जे नूं लगी हुई मात्रा बिहारी, बिहारी की जिहड़ी नॉर्मल आवाज़ है उहनूं लमका देना जी। इहनूं आपां जियां ना पढ़ के की पढ़ांगे आपां जी। कोई भी शब्द इस तरह का बाई का भी उदों पहला है इत्थे ला आ गई, ये अखर नूं लगे ला आ गई तो फिर वो जिहड़ी मात्रा है उहदी आवाज़ नूं आपां उसे दी जिहड़ी असली सुर है, असली टोन है
ਉਹਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਆ ਜਾਂ ਜੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਾਈਏ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਪਾਹੀਏ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਿਆਰੀ ਨੂੰ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਵਚਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ। ਹੋਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਯਾਰ ਉਥੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ जिन्ना का है अज तो कल मार्क राजू जो तुम लिखाऊंगा सारिया चीज़ा कल मैं नोट कराऊंगा, तो क्योंकि समझ च आईयां होणियां तो कोई दिक्कत नहीं। इनू आपां क्योंकि ये अरबी भाषा का शब्द होने का करके आपां इहदा जिहड़ा उच्चारण है इवें करांगे। बिंदी ला रहा बख्शिश, मैं दोनों सस्यां दे और खखे दे पैर दे विच बिंदी ला के होगा। उस तो बाद है एक हुक्मी सदा पुहाइए। पुहाइए बहुवचन है, मैं हुण नोट नहीं कर रहा क्योंकि एक एक एग्जाम्पल नोट करती। हुण गां उवें उवें मैं तुहानूं दसदा ही रहूँगा। तो ओह पुहाइए हैं पढ़ांगे, हाए नूं सियारी। ये आपां तों इस पौड़ी दे विच तीन चार जिहड़ियां है सुभाविक जिहियां गलतियां उचारण दे विच हो जांदियां। इस तो अलावा अगर आप नूं हुण मैं एक बारी आप मेरे मगर मगर बोलोगे, फिर भी आप जी नूं कोई रह जाता है, कोई नुकता जिहड़ा आप क्लीयर करना चाहुंदे हैं, वो मैथों पुछो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं होर ਤੁਹਾਨੂੰ गल दस दिना है भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कल ਜਿਹੜਾ आया ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ स्पैलिंग एक आए सी कल वाली पौड़ी दे। अज हुण दूसरी पौड़ी दे विच 7 नंबर पेज ते जिहड़ा पहला ही है एक हुक्मी सदा पुहाइए। मैं कित्थे बोल रहा है? अंग नंबर 7 ते पहली लाइन है एक हुक्मी सदा पुहाइए। इत्थे हुण स्पैलिंग आ गया कक्के नूं सियारी है, कक्के नूं सियारी है। वो मैं लिख के आप हुण ये बहुवचन भी कई लोग चक्कर कढ़ रहे हैं। तो वो जो सह सियाणफा लक होए तो एक ना चले नाल, तो जो सियाणफा शब्द सीगा वो इस्त्री लिंग होने का करके ये स्पैलिंग सी।
ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੌੜੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਹੀਐ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੁੱਝੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਮਝ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ? ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨੀਸ਼ਾਨ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਕੇ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ, ਕਥ ਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨੀਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਨੀਸ਼ਾਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਿਹਾਰੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਣ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਲਿਖਿਆ ਵਡਿਆਈਆ ਹੈ, ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਚਾਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇਕਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਿਹਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥ ਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਟੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਹੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ ਰਾਹ। ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਹ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਪੈਲਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਰਾਹਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਚਾਰਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹੋ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਹੋ ਬੇਪਰਵਾਹੋ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਹੋ ਬੇਪਰਵਾਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੈ, ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦੀ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਹੱਠ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝ ਕੀਜੇ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ 3, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨੀਸ਼ਾਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ 4, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ,
गावे को साज करे तन खेहे, गावे को जी लै फिर देहे, गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर, कथ ना कथी ना आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मे हुक्म चलाए रहा, नानक विकसय बेपरवाह। इस तरह आप बाणी में पढ़ना कर लिया। हुण अपने तौर पर 1-2 मिनट से तीजी पौड़ी तुसीं पढ़ो, फिर भी कुछ आप जी नूं है शंका है किसी भी प्रकार का तो मैथों पूछो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕੋਟ। ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੀ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 3 ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਹ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੋਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੁ ਵਚਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਦੇ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜ, ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰੋੜ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲਾ। ਇਹ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੱਖਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਹੀ ਹੈ। 2 3 ਜਦੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਾਰੀ ਰਹਿਤ 3 ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ 3 ਹੋਊਗਾ। 4 ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ 4, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ 4 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਇਸੇ ਪੌੜੀ 'ਚ, ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ, ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਅਰਥ 4 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਠੀਕ। ਤੇ ਕੋਟ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੋਟ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਲਾ। ਇਹ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁੱਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਲਾ ਕਹਿਤਾ ਆਪਾਂ, ਔਂਕੜ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕੋਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਆ ਗਿਆ, ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ। ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲਾ ਹੈ ਕਰ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਅਜੇ ਹੈ ਮਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਤ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਹ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਚਾਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਹ ਹੈ, ਅਰਥ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਤਲਬ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਓਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਈ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਂਜੂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਗੋਇੰਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੋਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਸਾਏ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਵਾ ਹੈ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਬਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੌਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪੱਕੀ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੱਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਪੇੜੇ ਪਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜੂਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੋ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਰਤੀ। ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਰੋਲਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਾਵਾ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਗਲਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਤੁਕਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਮਾਨ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਈ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵੇਖੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।